ओडिशा एजुकेशन जोन रे आपको स्वागत करुछि। आज भिडियो रे आमे आलोचना करिबा ओटीटी पेपर 1 एवं पेपर 2 रे आसीबा ओडिया पेडागोजी रो 27 एमसीक्यू जहा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न एवं बारंबार परीक्षा रे आसी एवं जो माने असिस्टेंट टीचर परीक्षा पाई मध्य प्रस्तुत होउचंती सेमानक पाई मध्य ए भिडियोटी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। चलंतु आमे आज ओडिया पेडागोजी रो 27 एमसीक्यू आलोचना करिबा एवं से चारटा ऑप्शन भितर आमे सठिक उत्तरटी जोटा हब तार व्याख्या करिबा। तेणु जो माने चैनल को सब्सक्राइब करनांती दया करी सब्सक्राइब कर दियंतु एवं वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। चलंतु डेन कर आमे प्रश्न आड़ को जिबा। प्रथम प्रश्न जोटा 2014 आसला, निम्नोक्त मध्यरु केउटी बहुभाषी शिक्षार्थी मानकर निकटरे देखा जाए नहीं। निम्नोक्त मध्यरु केउटी बहुभाषी शिक्षार्थी मानकर निकटरे देखा जाए नहीं। ऑप्शन ए कम कथन दक्षता, ऑप्शन बी सीमित शब्द भंडार, ऑप्शन सी निर्भुल वाक्य गठन करि न परिबा, ऑप्शन डी प्रश्नर उत्तर भल भावे लिखि परिबा। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी प्रश्नर उत्तर भल भावे लिखि परिबा। बुझिहेला? देखंतु बहुभाषी पिला माने एकाधिक भाषा संस्पर्श रे आसुथिबारु प्रारंभिक स्तर रे सेमानंकर शब्द भंडार सीमित थाए, किंतु प्रश्नर उत्तर भल भावे लिखिबा सेमानंकर साधारण वैशिष्ट्य नुहे। बुझिहेला? चलंतु परवर्ती प्रश्न को आमे जिबा। परवर्ती प्रश्न हेउछि, निम्नोक्त मध्यरु केउटी भाषा शिक्षा सहायक कार्यक्रम अंतर्गत नुहे। एटा मत 2014 रे आसला। निम्नोक्त मध्यरु केउटी भाषा शिक्षा सहायक कार्यक्रम अंतर्गत नुहे। ऑप्शन ए कविता रचना प्रतियोगिता, ऑप्शन बी आवृत्ति प्रतियोगिता, ऑप्शन सी प्राचीर पत्रिका, ऑप्शन डी पाठ योजना। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी पाठ योजना। देखंतु कविता रचना आवृत्ति एवं प्राचीर पत्रिका हेउछि सह पाठ्यक्रम कार्यक्रम जहा भाषा शिक्षा रे सहाय्य करे। मात्र पाठ योजना हेउछि शिक्षकंक पय एक शैक्षिक प्रस्तुति। यह कोनोसी प्रतियोगिता मूलक किंबा सहायक कार्यक्रम नुहे। बुझिहेला? चलंतु परवर्ती प्रश्न को जिबा आमे। परवर्ती प्रश्न हेउछि, केउ क्रमान्वय भित्तिक पठन पद्धति शिशुमानक पय उपयुक्त। केउ क्रमान्वय भित्तिक पठन पद्धति शिशुमानक पय उपयुक्त जोटा 2015 रे आस्थिला। ऑप्शन ए अक्षर पठन, वाक्य पठन, छवि पठन, प्रसंग पठन, अनुच्छेद पठन, बही पठन। ऑप्शन बी देछि छवि पठन, अक्षर पठन, वाक्य पठन, अनुच्छेद पठन, प्रसंग पठन, बही पठन। ऑप्शन सी देछि छवि पठन, बही पठन, वाक्य पठन, अक्षर पठन, प्रसंग पठन, अनुच्छेद पठन। ऑप्शन डी अक्षर पठन, छवि पठन, बही पठन, वाक्य पठन, अनुच्छेद पठन, प्रसंग पठन। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी छवि पठन, अक्षर पठन, वाक्य पठन, अनुच्छेद पठन, प्रसंग पठन और बही पठन एही क्रमान्वय रे शिशु मानक पय उपयुक्त हबो। देखंतु शिशु माने प्रथमे छवि देखि आकर्षित होंती, तेणु छवि पठन रु शिक्षा आरंभ करबा सबुठारु वैज्ञानिक पद्धति। या धीरे धीरे अक्षर एवं शब्द शिखि थांती। बुझिहेला?
पुणी थर कहूँ जो मैंने चैनल टी सब्सक्राइब करना दयाकोरी सब्सक्राइब कर दिंतु जहाँद्वारा आप एमती परीक्षा उपयोगी वीडियो गुड़ाक आम चैनल पाइपर। परवर्ती प्रश्न होउछि 2015 आसला जोटा केउटी वर्णशुद्धि निराकरण पई उपयोगी नुहे। ऑप्शन ए अभिधान व्यवहार, ऑप्शन बी दुष्ट लिखन, ऑप्शन सी नीरव पठन, ऑप्शन डी बनान खेल। यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन सी नीरव पठन। देखंतु वर्णशुद्धि पई अभिधान देखिबा श्रुति लिखन बा दुष्ट लिखन एवं बनान खेल उपयोगी। मात्र नीरव पठन द्वारा केवल अर्थबोध हुए, यह द्वारा बनान भूल संशोधन करने संभव हुए नहीं। बुझेला। चलतु परवर्ती प्रश्न को आम जा। परवर्ती प्रश्न होउछि पाठचक्र कहा कुआ जाय। 2015 जो आसला पाठचक्र क्या कुआ जाए। ऑप्शन ए श्रेणी गृह रे जड़े शिक्षक अनिर्दिष्ट विषय रे व्यक्तिकेन्द्रिक शिक्षादान निमंते नेउथिबा पदक्षेप। ऑप्शन बी जड़े विशेषज्ञ को साक्षात करी जड़े पिला केते गुड़िए प्रश्न उत्तर आदाय करिबा। ऑप्शन सी एक निर्दिष्ट विषयक पत्रिका प्रकाश करी शिक्षार्थी मानक मध्य बांटी देबा। ऑप्शन डी हेउची जड़े किंबा एकाधिक विशेषज्ञ एक छोट दलभुक्त शिक्षार्थी को एक निर्दिष्ट विषय रे दलगत आलोचना एवं शिक्षार्थी मानक प्रश्नर स्पष्टीकरण देवा। यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन डी पाठचक्र क्या कुआ जाए। तार उत्तर होउछि जड़े किंबा एकाधिक विशेषज्ञ एक छोट दलभुक्त शिक्षार्थी को एक निर्दिष्ट विषय रे दलगत आलोचना एवं शिक्षार्थी मानकर प्रश्नर स्पष्टीकरण देवा। देखंतु जड़े ये सेमिनार हेउछि एक आलोचना चक्र जिठारे विशेषज्ञ एवं छात्र माने मिसी कौन से एक निर्दिष्ट विषय वस्तु पर गभीर आलोचना करिथांती। बुझिहेला। चलतु परवर्ती प्रश्न को जिबा हमें। परवर्ती प्रश्न होउछि केउ पद्धति द्वारा प्रसंग निहित भाव द्वारा बुझिबा पई विद्यार्थी माने समर्थ होंती। केउ पद्धति द्वारा प्रसंग निहित भाव द्वारा बुझिबा पई विद्यार्थी माने समर्थ होंती। ऑप्शन ए नीरव पठन, ऑप्शन बी द्रुत पठन, ऑप्शन सी सरव पठन, ऑप्शन डी उच्च पठन। यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन ए नीरव पठन। बुझीहेला। देखंतु नीरव पठन समय रे पाठक संपूर्ण एकाग्रता सह पढ़े जहाद्वारा विषय वस्तुर गभीर अर्थ और भावधारा बुझीबारे सहज होता है। बुझीहेला। चलतु परवर्ती प्रश्न को आम जा। परवर्ती प्रश्न होउछि व्याकरण पढ़ाइबा पई निम्नलिखित प्रणाली मानक मध्यरु केउटी सर्वोत्तम। 2015 क्वेश्चन एटा। व्याकरण पढ़ाइबा पई निम्नलिखित प्रणाली मानक मध्यरु केउटी सर्वोत्तम। ऑप्शन ए सूत्र को प्रथमे मुखस्थ करी बा पई पिलांकु कहिबा। ऑप्शन बी बही धरी सूत्र गुडी को बुझाइबा। ऑप्शन सी प्रथमे सूत्र को मुखस्थ करिबा परे विभिन्न उदाहरण दे बुझाइबा। ऑप्शन डी उदाहरण और विशेषण माध्यम रे सूत्र रे उपनीत हेबा। यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन डी उदाहरण और विश्लेषण माध्यम रे सूत्र रे उपनीत हेबा। याकू आरोही प्रणाली कहा जाए। एथिरे प्रथमे पिलांकु उदाहरण दिया जाए एवं परे से माने निजे सूत्र व्यवहार करती जहाँ अति प्रभावशाली होता है। बुझेला। चलतु परवर्ती प्रश्न को जीवा आमे। परवर्ती प्रश्न होउछि
ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ବିଭିନ୍ନ ପାଠ ଶେଷରେ ସମାଧାନମୂଳକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଥାଏ, ଯଥା ଲେଖ, ପଢ଼, ଛବି ଦେଖି ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ଇତ୍ୟାଦି। ଅକ୍ଷର ବା ବର୍ଣ୍ଣମାଲା ଶିକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସର୍ବୋତ୍ତମ? ପ୍ରଶ୍ନ ପୁଣିଥରେ କହୁଛି, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ବିଭିନ୍ନ ପାଠ ଶେଷରେ ସମାଧାନମୂଳକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଥାଏ, ଯଥା ଲେଖ, ପଢ଼, ଛବି ଦେଖି ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ଇତ୍ୟାଦି। ଅକ୍ଷର ବା ବର୍ଣ୍ଣମାଲା ଶିକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସର୍ବୋତ୍ତମ? 2016 କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା। ଅପସନ୍ ଏ ଛବି ଦେଖିବେ, ଶବ୍ଦ ପରିଚିତ ହେବେ, ପଢ଼ିବେ, ଲେଖିବେ। ଅପସନ୍ ବି ଶବ୍ଦ ପରିଚିତ ହେବେ, ପଢ଼ିବେ, ଛବି ଦେଖିବେ, ଲେଖିବେ। ଅପସନ୍ ସି ଲେଖିବେ, ଶବ୍ଦ ପରିଚିତ ହେବେ, ଛବି ଦେଖିବେ, ପଢ଼ିବେ। ଅପସନ୍ ଡି ପଢ଼ିବେ, ଛବି ଦେଖିବେ, ଲେଖିବେ, ଶବ୍ଦ ପରିଚିତ ହେବେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଛବି ଦେଖିବେ, ଶବ୍ଦ ପରିଚିତ ହେବେ, ପଢ଼ିବେ, ଲେଖିବେ। ଶିକ୍ଷଣର କ୍ରମ ହେଉଛି ସରଳରୁ ଜଟିଳ। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଛବିକୁ ଦେଖନ୍ତି, ତାହା କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଚିହ୍ନନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ଲେଖିବା ଶିଖନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଉଚ୍ଚ ପଠନର କେଉଁଟି ଅନ୍ତରାୟ? ଉଚ୍ଚ ପଠନର କେଉଁଟି ଅନ୍ତରାୟ, ଯେଉଁଟା 2016ରେ ଆସିଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଶୁଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରଣ, ଅପସନ୍ ବି ବିରାମ ଚିହ୍ନ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା, ଅପସନ୍ ସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ଅପସନ୍ ଡି ମାନସିକ ଏକାଗ୍ରତା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ମାନସିକ ଏକାଗ୍ରତା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଉଚ୍ଚ ପଠନରେ ଶୁଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରଣ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଜୋର ଦିଆଯାଏ। ମାନସିକ ଏକାଗ୍ରତା ମୁଖ୍ୟତଃ ନିରବ ପଠନର ଏକ ଗୁଣ ଅଟେ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଆମେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀଟି ସର୍ବୋତ୍ତମ? ଅପସନ୍ ଏ ପୁସ୍ତକରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଶିକ୍ଷକ ବୁଝାଇବେ। ଅପସନ୍ ବି ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମୁଖସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କହିବେ। ଅପସନ୍ ସି ଉଦାହରଣ ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂତ୍ରରେ ଉପନୀତ ହେବା। ଅପସନ୍ ଡି ସୂତ୍ରରୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରି ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ଦେବେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଉଦାହରଣ ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂତ୍ରରେ ଉପନୀତ ହେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଆମେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କେଉଁଟି ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣର ଲକ୍ଷଣ? କେଉଁଟି ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣର ଲକ୍ଷଣ? ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ, ଅପସନ୍ ବି ଆନନ୍ଦଦାୟକ, ଅପସନ୍ ସି ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ, ଅପସନ୍ ଡି ଗୁଣାତ୍ମକ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ। ବୁଝିହେଲା? ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ କେବଳ ନିୟମ ମୁଖସ୍ଥ କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାଷାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ବୁଝାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଆମେ। ପାଠ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ କେଉଁଟି ସହାୟକ? ପାଠ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ କେଉଁଟି ସହାୟକ? ଅପସନ୍ ଏ ସରବ ପଠନ, ଅପସନ୍ ବି ନିରବ ପଠନ, ଅପସନ୍ ସି ଦ୍ରୁତ ପଠନ, ଅପସନ୍ ଡି ସାମୂହିକ ପଠନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ନିରବ ପଠନ। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଆମେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଶିଶୁ ମନରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଶିଶୁ ମନରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥା, ଅପସନ୍ ବି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥା, ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥା, ଅପସନ୍ ଡି କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥାରେ ପିଲାମାନେ କେବଳ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ଯାହା
ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିରକ୍ତି ଭାବ ଆଣିପାରେ। ତେଣୁ ଶିଶୁ ମନରେ ଶିକ୍ଷାକରଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥା ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାନ୍ତି ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏମିତି ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପାଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା ଆମେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରାଚୀର ପତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା କି ଉପକାର ସାଧିତ ହୋଇନଥାଏ? ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରାଚୀର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା କି ଉପକାର ସାଧିତ ହୋଇନଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ପଠନ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି, ଅପସନ୍ ବି ପିଲାମାନଙ୍କର ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି, ଅପସନ୍ ସି ପିଲାମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି, ଅପସନ୍ ଡି ପିଲାମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥାନ ବୃଦ୍ଧି। ଏହା ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ। ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଆମେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରତିକୂଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଚୟନ, ଅପସନ୍ ବି ରୁଚିକର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଚୟନ, ଅପସନ୍ ସି ସମସ୍ୟା ଓ ସମାଧାନ ଭିତ୍ତିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଚୟନ, ଅପସନ୍ ଡି କଳ୍ପନା ଓ ଯୁକ୍ତି ଶକ୍ତି ବିକାଶ କରିବାରେ ସହାୟକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଚୟନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରତିକୂଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଚୟନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ସର୍ବଦା ରୁଚିକର ଏବଂ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନମୂଳକ ବିଷୟ ରହିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତିକୂଳ ବା ନକାରାତ୍ମକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା 2016ରେ ଆସିଥିଲା, ପାଠ ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି କ'ଣ? ପାଠ ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିବା, ଅପସନ୍ ବି ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା, ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପସ୍ଥାପନ, ଗଠନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଓ ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ଅପସନ୍ ଡି ପାଠ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ କଳାପଟାରେ ଲେଖିବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପସ୍ଥାପନା, ଗଠନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଓ ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ହେଉଛି ପାଠ ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବୁଝିହେଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷକ କେବଳ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ପିଲାମାନେ କେତେ ଶିଖିଲେ ତାହାର ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିଥାନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଗ୍ରାମରେ ଏକ ନଳକୂପ ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଏକ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖ। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପତ୍ରର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଅପସନ୍ ଏ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ, ଅପସନ୍ ବି ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ, ଅପସନ୍ ସି ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ଅପସନ୍ ଡି ବାଣିଜ୍ୟିକ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ। ବୁଝିହେଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଲେଖାଯାଇବା ଚିଠିକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପତ୍ର କୁହାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ? କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ? ଅପସନ୍ ଏ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ, ଅପସନ୍ ବି ଶିକ୍ଷକ, ଅପସନ୍ ସି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଅପସନ୍ ଡି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କେଉଁଟି ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣର ପରିପନ୍ଥୀ? ଯେଉଁଟା 2017ରେ ଆସିଥିଲା। କେଉଁଟି ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣର ପରିପନ୍ଥୀ? ଅପସନ୍ ଏ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପାଠ ବୁଝିବା, ଅପସନ୍ ବି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିନା ସହାୟତାରେ ପାଠ ବୁଝିବା, ଅପସନ୍ ସି ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା, ଅପସନ୍ ଡି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱଦକ୍ଷତାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିନା ସହାୟତାରେ ପାଠ ବୁଝିବା। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଆମେ।
କେଉଁଟି ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଶ୍ରବଣ ଲେଖନ ପଠନ ଦକ୍ଷତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ଅପସନ୍ ବି ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ପ୍ରାପ୍ତି। ଅପସନ୍ ସି ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ଓ ଯୁକ୍ତି ଶକ୍ତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନ ଘଟିବା। ଅପସନ୍ ଡି ବ୍ୟାପକ ପଠନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ଓ ଯୁକ୍ତି ଶକ୍ତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନ ଘଟିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେଉଁଟି ଉତ୍ତମ ପତ୍ରର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ଯେଉଁଟି 2017ରେ ଆସିଥିଲା। ଅପସନ୍ ଏ ବିନମ୍ର ଭାବରେ ଲେଖିବା। ଅପସନ୍ ବି ସମ୍ବୋଧନ ଭଦ୍ର ଶିଷ୍ଟ ହେବା। ଅପସନ୍ ସି ଭାଷା କୋମଳ ହେବା। ଅପସନ୍ ଡି ଯେକୌଣସି ଶୈଳୀ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଯେକୌଣସି ଶୈଳୀ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେଉଁଟି ସୃଜନାତ୍ମକ ଲିଖନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? 2017ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଟା। ଚିତ୍ର ଦେଖି ଗପ ଲେଖିବା, ଗୋଟିଏ ନାମକରଣକୁ ନେଇ କବିତା ଲେଖିବା, କେତୋଟି ଅସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖିବା। ଅପସନ୍ ଡି ମୁଖସ୍ଥ କରିଥିବା କବିତାଟିଏ ଲେଖିବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ମୁଖସ୍ଥ କରି କବିତାଟିଏ ଲେଖିବା ହେଉଛି ସୃଜନାତ୍ମକ ଲିଖନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୃଜନାତ୍ମକ ଲିଖନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ନୂଆ କିଛି ଲେଖିବା। ମୁଖସ୍ଥ କରି ଲେଖିବା ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହା ସୃଜନାତ୍ମକ ନୁହେଁ। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଆମେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେଉଁଟି ବର୍ଣ୍ଣଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣର ଉପାୟ ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ବର୍ଣ୍ଣଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣର ଉପାୟ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଉଚ୍ଚ ପଠନ। ଅପସନ୍ ବି ବନାନ ଖେଳ। ଅପସନ୍ ସି ଶ୍ରୁତି ଲିଖନ। ଅପସନ୍ ଡି ଅଭିଧାନ ବ୍ୟବହାର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଉଚ୍ଚ ପଠନ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଆମେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବ୍ୟାପକ ପଠନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? 2021ରେ ଆସିଥିଲା। ବ୍ୟାପକ ପଠନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ନୂତନ ଓ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ପରିଚିତ। ଅପସନ୍ ବି ଭାଷାଗତ କୌଶଳ ହାସଲ। ଅପସନ୍ ସି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି। ଅପସନ୍ ଡି ବ୍ୟାକରଣ ଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଆମେ, ଯେଉଁଟା 2021ରେ ଆସିଥିଲା। କେଉଁଟି ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ପିଲାମାନେ ମନର ଭାବନାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ କହିପାରିବେ। ଅପସନ୍ ବି କଳ୍ପନା ଓ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ସାଧନ କରିପାରିବେ। ଅପସନ୍ ସି ଶବ୍ଦ ଗଠନ ଏବଂ ବାକ୍ୟ ଗଠନର କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା କରିବେ। ଅପସନ୍ ଡି ମନର ଭାବନାକୁ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କଳ୍ପନା ଓ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ସାଧନ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଅତିରିକ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବେଳେ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ? 2021ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଟା। ଅତିରିକ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବେଳେ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ? ଅପସନ୍ ଏ ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ। ଅପସନ୍ ବି ବିଷୟ ଆଲୋଚନା। ଅପସନ୍ ସି କଠିନ ଶବ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ। ଅପସନ୍ ଡି ମୁଖ୍ୟ ଭାବଧାରାର ଉପସ୍ଥାପନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ମୁଖ୍ୟ ଭାବଧାରାର ଉପସ୍ଥାପନ। ଚାଲନ୍ତୁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା ଆଜିର। କେଉଁ ପଦ୍ଧତିଟି ପଠନ ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିବେଚିତ ହୁଏ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ବର୍ଣ୍ଣାନୁକ୍ରମିକ ପଦ୍ଧତି। ଅପସନ୍ ବି ବାକ୍ୟ ପଠନ ପ୍ରଣାଳୀ। ଅପସନ୍ ସି ଶବ୍ଦ ପଠନ ପ୍ରଣାଳୀ। ଅପସନ୍ ଡି ଅନୁକ୍ରମିକ ପଦ୍ଧତି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ବର୍ଣ୍ଣାନୁକ୍ରମିକ ପଦ୍ଧତି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଥିଲା। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖା ହେବା। ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ଟ 1 ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ପାର୍ଟ 1 ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।